जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत का समा सानू प्राप्त होया है। गुरु दरबार की आभा नूं माणदिया होया अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक अजे हुणे असी ज्ञानी जी पासों सरवण किया। ये पावन बचन धन गुरु रामदास महाराज जी की नवाजिश है। आओ रस्मी तौर पर इन्हां गुरबाकां की तकरीर विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन गुरबचन का जो सिरनामा बनता है, राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग विच छंत स्वरूप है बाणी दे जिवें वखरे वखरे रूप असी पढ़ते हाँ। किते शब्दां दे रूप दूपदे तीपदे चौपदे पंचपदियां दे रूप विच आउंदे, किते अष्टपदियां दे रूप विच आउंदे। फिर एक पंजाब दी तरबीयत दे विच लोक गीत का एक रूप है जिन्होंने असीं फोक का रूप कहने आ छंत। इहदे विच गुरु साहब ने बाणी का वड्डा हिस्सा उचरित किया है। एक लमेरा स्वरूप हुंदा है शब्द का जिहदे विच एटलीस्ट 4 या इस तो वध पदे हुंदे ने। हर एक पदा अपने आप दे विच एक इंडिपेंडेंट यूनिट आ, इकाई है। एक थॉट नूं अपने आप विच कैरी करता है। फिर अगला पदा उस थॉट की नैक्सट डायमैंशन साडे सामने एक्सप्लेन करता है। सो ये छंत स्वरूप है। कर तीजा गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने जदों गंधर्व इस नूं गाउण, जिथे सुर मुजब सूही नूं प्रयोग विच रखना है उत्थे ताल मुजब तीसरे कर नूं प्रयोग विच लियाउणा। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। ओंकार है अविथिक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। उसकी सिद्धि प्राप्ति या साडी सुरत दे विच उस ओंकार दे प्रति अवेयरनेस आ जानी, ये सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की नवाजिश नाल हो सकती है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल पहले पदे की पहली सतर तो असीं विचार का आगाज करते हाँ। गुरु रामदास साहब कह रहे ने, आवो संत जनो गुण गावें गोबिंद केरे राम। आवो संत जनो, एक आम मनुख नूं, एक आम बशर नूं, एक आम ह्यूमन बीइंग नूं एड्रैस किया गया है। पर उस संबोधन दे विच गुरु बाबा जी ने बड़ा शोभनिक लफज संत लफज यूज़ किया है। क्योंकि अज का जो दानशमंद है, जो सियाणा है, जिसने साइंटिफिक साइड तो या बहुत सारी रिसर्च विचों मनुख दे मनोवेग नूं बहुत चंगी तरह समझिया है, वो कह रहा है कि जिवें असी मनुख नूं आवाज़ देवांगे, मनुख दे विच उस तरह दीयां तरंगां, उस तरह दीयां उमंगां, उस तरह दीयां खाशां उमगण लग जाणगियां। जे साडी आवाज़ दे विच उस नूं नलायक दस्या जा रहा है, नल हक दस्या जा रहा है, बुरा दस्या जा रहा है, तो डेफिनेटली सामने वाले जिसनों आवाज़ दी जा रही है उसकी सुरत दे विच उसी किस्म का प्रभाव पैना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिथे किते उहदे अमल विच कोई खामी कमी है, उन्होंने सेल्फ रिलाइज करने वास्ते तो जरूरी भी है किते कहना। पर मोस्टली मतलब आम हालतां दे विच उसनूं जिहो जी आवाज़ दिओगे, उहो जिहा रंग, उहो जिहा जीवन का तसव्वुर उन्होंने महसूस होएगा मेरे विचों आना चाहिए। जे गुरु साहब सानू सत नाल जोड़ना चाहते हैं, रब नाल जोड़ना चाहते हैं, सच्चाई नाल, हकीकत नाल, सचियारता नाल, सचखंड नाल जोड़ना चाहते हैं, तो बाबा जी आवाज़ भी उवें दी देंदे।
तो बाबा जी ये बयान कर दे कि ऐ मनुख तेरे 'ਚ पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, समर्था है, तू सत स्वरूप है, तू सत के नाल आत्मसात हो सकता है। ये बचन इत्थों ही शुरू हो रहा, आवो संत जनो, सानू मनुखा नू आवाज़ दी गई तो क्या तुसी संत जनो, आवो संत जनो। तो हुण अगे क्रिया किहड़ी करनी है, गुण गावै गोबिंद केरे राम। असी सारियां ने गोबिंद का गुणगान करना है, गोबिंद के गुणां नू अलापना है। इस बाबत भी गुरु साहब की बाणी वार वार सानू इस चीज़ ते एम्फेसाइज करती है। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्दों असीं पढ़ते हैं कि मन रे राम स्यों कर प्रीत, वो मेरे मना राम नाल प्रीत ला लै। पर तरीका उसकी प्रीत का या प्रीत लाउण का यह है कि मन रे राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो। सरवणा नाल गोबिंद का गुणगान सुन, स्तुति सुन, तारीफ सुन। अज की जिहड़ी एडवरटाइजमेंट की दुनिया आ, ये किस चीज़ ते खड़ी है, चीज़ां दा बखान करो, गुणगान करो, उन्होंने वडियाओ विजुअल साइड तो, या ईवन जस्ट जिवें रेडियो एड्स होंदियां ने बोल बोल के, किते प्रिंट मीडिया च देखते हैं लिख लिख के ऐड करो। जिस चीज़ की ज़्यादा एडवरटाइजमेंट होएगी, जिस चीज़ का ज़्यादा बखान होएगा, मनुखी मन उहदा गाहक बन जाएगा। इन्हूं जे सिंपल एग्जाम्पल करके लिया जाए, अजकल गैस दियां प्राइसिस बड़ियां वध रही ने। सपोज कोई एवें दी ऐड आवे कि एक कार आई है जिहड़ी 1 लीटर दे नाल 50 किलोमीटर जिहड़ी रन करती है, साडे सारियां दे कन खड़े होणगे, हाँ भाई आ कार लैनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि सेविंग बहुत होएगी, उहदा गुणगान किया जा रहा है। या होर इहो जिहियां बहुत सारियां एड्स असीं समाज विच, संसार विच वेखदे हाँ। गुरु बाबा जी कई 100 साल पहला बिल्कुल ये चीज़ जिहड़ी ह्यूमन साइकी नूं प्रभावित करती है, उन्होंने प्रयोग करते ते उहदे जरिए दसते रब्बी गुणां दा गुणगान करना। ते उहदे नाल होएगा कि तेरे जीवन दे चढ़दी कला होएगी। जिवें असीं होर शब्द पढ़ते हैं बाणी च, साहब कहिंदे कि ऐ मेरे मना, जे तू खुशनुमा एहसासां दा हाण मानना आ, उन्हां दे हाणी होना आ, ते फिर अपने आप नूं गोबिंद दे गुणगान विच ला। क्या कि ऐ मेरे मना तू मौल जा, मतलब अपने आप विच खुश हो जा। तो मन जे कहे भी खुश होने का तरीका की है, तो सब कहते मौल मना ज्ञान कमाई है पूछ जना। तू ना अपने चंगेरे जना तो पुछ के इस बाबत ज्ञान की कमाई कर। हुण ज्ञान की कमाई की है, ये भी गुणगान है। जिवें गुरबाणी वर्गी विधा रचना नूं समझना, पढ़ना, अलापना, एहसासना, ये भी गुणगान है। सो इस किस्म के गुणगान विच अपने आप नूं लगा, क्योंकि ये गुणगान तेनू संत बना देगा, तेनू चंगेरा बना देगा, तेनू शुभता नाल जोड़ देगा। गुरु रामदास साहब, आवो संत जनो गुण गावै गोबिंद केरे राम, गुरमुख मिल रहिए कर वाजै शब्द कनेरे राम। गुरमुख मिल रहिए, गुरु दे नाल जिन्हां दी सांझ आ, जिन्हां दा मूँह गुरु वाले पासे है, उन्हां नाल मिलाप किया जाए। अज की दुनिया च फिर इस चीज़ नूं बड़े सोफिस्टिकेटेड वे नाल समझिया जा रहा है कि बंदे ने जे जीवन विच कुछ चेंजिस लैके आने ने, उन्होंने अपनी कंपनी बदलनी पैनी है, उन्होंने अपनी संगत बदलनी पैनी है। सपोज नशे करता है कोई, नशे छड्डने ने, एवें नहीं छड्ड पाएगा। जिन्हां नाल नशे करता है वो मंडली छड्डेगा। कोई बुरी संगत आ जिहदे करके उहदे काम दे विच, उहदी पढ़ाई दे विच, या उहदे आम दिनचर्या जीवन दे विच कोई दिक्कत आ रही है, तो उस सब तो बचना आ भाई। फिर उन्हां सब का साथ छड्डना पेगा जिहड़े दे प्रति प्रेर रहे ने। इहदे मुकाबलतन कुछ चंगे बनना आ, फिर उन्हां दी संगत करनी पेगी जिन्हां दे कोल चंगे गुण ने, वडियाई अच्छाई है कुछ। इस रूप में बात आई कि गुरमुख मिल रही है, जिन्हां दा मोह गुरु वाले पासे है। पीपल हु आर रेडी टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू गुरु स्कूल ऑफ थॉट। उन्हां दी संगत, उन्हां दी कांग्रीगेशन दा पार्ट बन,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਪਾ। ਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਵਾਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ, ਕਰ ਵਾਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਐਸੇ ਗਵਾਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਰਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਵਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਘਟਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ 7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਕੋਟਿਨ ਟਬੈਕੋ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਸੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ
घर वाले कहण जे ते संत ही हो गया। मैं क्या एक्चुअली संत भाव नहीं हैगा, क्योंकि साडे घरां दा माहौल धार्मिक हुंदा है। हुण जिहदे च बहुत सारियां गल्लां होंदियां धर्म दियां, गुरुआं दियां, उस रूप दे च जदों पैरानोइड्स आउणगे उवें दे आउणगे। हाँ, जिन्हां दे घरां दे जिवें दा माहौल नहीं हैगा, होर तरह का माहौल है, या सवेर तो शाम तक कोई वीडियो गेम्स ही प्ले करी जा रहा है, कोई मूवीज़ देखी जा रहा है, कोई होर किस्म दी चीज़ां देखी जा रहा है, फिर उहो जे पैरानोइड्स आउणगे। पर यह है पॉसीबिलिटी कि इसे तरह दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने मनुख दे सुरत विच किसी लैवल ते भी आ सकदियां। बाबा जी जो बयान करते बाणी दे विच, बाबा जी सानू उस किस्म के ढोरे नहीं बनाना चाहते कि बंदा बैठा होए तो बंदे नूं कुछ चीज़ां इस किस्म के नाल, जिवें गुरु साहब दे शब्द पढ़दे अखीं तां मीटे नाक पकड़े ठगण को संसार, कि इहो जे लोग सीगे जिहड़े अखां बंद कर करके दूजिआं नूं दसदे भी लो जी हुण मैं हुण फलानी पुरी विच चला गया, मैं हुण फला जिहड़ा हैगा स्वर्ग विच चला गया। तो साखी कुछ इस तरह होंदी कि बाबा जी भाई मरदाना जी दे नाल उत्थे पहुंचे तो सामने उन्हें इस तरीके नाल कटोरा रखिया सीगा, तो उस कटोरे दे विच लोकी दमड़े पा रहे ने, तो लोगों नूं दस रहे पुछां देनियां जिन्हों कहने फलां जगह ते तेरे बजुर्ग फलानी जगह ते ने। तो बाबा जी ने कहा भी एक कम करो भाई मरदाना जी, कटोरा चक्को तो इहदी पिठ दे पिछे, भाव इहदे बिल्कुल बैक साइड ते रख दिओ। भाई मरदाना जी ने चक के पिछे रखता। वो थोड़ी देर बाद अखां खोलियां तो उसनूं पता लगा मेरा कटोरा को चक के लै गया। वो लड़न लग गया भी ये की कीता तुसीं साधा नाल मजाक करदे हो, किसने इहो जी गुस्ताखी की। तो बाबा नानक अगे वध के कहन लगे भी गल ये है साधु जी, गुस्सा कतों करदे हो, किते स्वर्गपुरी तुरे फिरदे हो, किते शिवपुरी तुरे फिरदे हो, दो पल्ली धरती ते आ जाओ, हुणे अखां बंद करो, तुहानूं किहड़ा पता नहीं, तुहानूं सारा पता है, तुसीं तो हुणे सब जानकारी लै लई, ते तुहानूं ते पुरियां तक दी अप्रोच आ तुहाडी। थोड़ियां जिहियां अखां बंद करो तो हुणे थल्ले देखो, किते आले दुआले ही होना है, कित्थे दूर जाना है। तो जो इहो जी बात की तो हुण बात तो इस तरह की है नहीं सी। एक्चुअल लैवल ते बंदा कई बारी इंटेंशनली तो कई बारी अनइंटेंशनली आले दुआले नूं चीट करने वास्ते या अपने आप नूं चीट करने वास्ते इहो जिहे विहार च भी चला जांदा। फिर बाबा जी ने बयान किया भी इनू इहदी पिठ के पिछे कमर पिछे जिहड़ी चीज़ पई है वो तो दिस नहीं रही, इनू की पुरियां ते भवन दिसणगे। भी हकीकत यह है बंदे एहसास कर, इन्हां चीज़ां का ना धर्म नहीं गा, सुपरस्टिशियस है, एक विश्वसनीयता का लोअर लैवल है। जिहड़ी बात गुरु रामदास साहब ने यह की, गुरमुख मिल रही है कर वाजें शब्द कनेरे राम, गुरु दे नाल सांझ रखण वालियां दी संगत कीती जाए तो फिर हिरदे घर दे विच घर वाजें, घर दे रारे नूं सिहारी पई है, विच घर विच वाजें शब्द कनेरे राम, फिर कनेरे शब्द वजदे। हुण कनेरे शब्द जिहड़े ने वो ये है कि जीवन दे विच विचरदियां होइयां साडे अंदर जिहो जिहियां रावां विचार ख्याल चलदे, साडा मूड उसे तरह का हुंदा लगा जांदा। अक्सर ये बात हुई, बंदा कहंदा मेरे ते मौसम बड़ा इफैक्ट करदा आ, मौसम ठंडा आया इस करके मेरा मूड डाउन आ, या कोई बंदा कहंदा अज मौसम बड़ा वधिया सनी है, आई रियली फील एक्चुअली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भाई गल ये है ये चीज़ां थोड़ा बहुता ट्रिगर तो कर सकदियां ने, पर जिहड़ी असल चीज़ है वो तेरे मन मंडल की अंदर की दुनिया दे विच ही है। जिथे जिहो जिहा भाव आ, जिहो जिहा ज्ञान है, जिहो जी सोझी है, उसे किस्म की ही आभा सुरत विचों ख्यालों विचों बंदे दे हाव भाव दे विचों प्रगट होएगी। बाबा जी ने बयान किया जो संगत ही चंगेरियां दी है, गुरु वाले पासे मूँह करने वाले गुरमुख जनां दी है, भाव जिहड़े गुरु अनुसारी होके जी रहे ने। फिर वाजां शब्द कनेरे राम, अंदर एक खुशी की तरंग, अंदर एक हायर लैवल की खुशी का रूप जिहड़ा है वो बंदे नूं प्राप्त हो जाता। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई, शब्द कनेरे वजे हरि प्रभु तेरे एहसास विच सुरत चली गई तो पता लगा तू करता सब थाई, तू करते हे सब नूं साजन ते सिरजनहार, जिन्हों असीं क्रिएटर कह सकते हैं या उस रूप दे विच जिसने सिरजनात्मक रूप दे विच रोल प्ले किया सारे का सारा। सब थाई तेरे तो बिना कोई भी जगह नहीं है। मौलिक गल ये हुई है कि जे आपां संत जन बनना आ
तो फिर सानू जिहड़ा जर्रे जर्रे च मौजूद एग्जिस्टेंस है, जिहड़ा रब है, जिहड़ी करतारी हस्ती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचें बारंबारा। क्या अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लही है। बहुत हनेरा होए तो रोशनी चाहिए है, जो कि रोशनी करके कुछ चीज़ लभ सकेगी, राह लभेगा, बंदा उत्थे अपनी कुछ मूवमेंट कर पाएगा। क्या अंधियारे दीपक चाहिए, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है। बस्त अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाई। जिवें ही वो अगोचर वस्त प्राप्त हुई तो उसने अगला पड़ाए किया, जिस दीवे ने इथों तक पहुँचाया सीगा, जिस रोशनी ने, उस रोशनी को घुट के फड़ लिया। क्या एक ज्ञान ही है, रोशनी ही है जिहड़ी मेरी मददगार है। इत्थे बचन महाराज ने किया कि अहनस जपी सदा सालाही, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ, ਡੰਡੌਤ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਰੂਰਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਯੂ ਮੀਨ ਯੂਅਰ ਚਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੰਗਰ, ਓਕੇ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ। ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਮੋਸਕ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਸਕ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ SIKH ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਟਸਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਰਡ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਟਸਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਟੜਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚਾਟੜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚਟਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਭਾ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਭਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਟਸਾਲ ਦੀ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧੂਪਾਂ ਥਪਾ ਲਈਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗਰਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਪੂਜਾ। ਅਨਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਸਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਝੋ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਪੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਡਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਦਾ ਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਈਏ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਡੋਰ, ਗੇਟਵੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਆ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ, ਜੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸੁਰਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਟ ਵਲ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਆ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬਈ ਨਾਟਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਨੌਟੰਕੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਿਵਾਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਚੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਥਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਅਖੀਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡਲੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨੋ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਕਸੈਪਟ ਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਆ।
मैं खुद इस बात नूं करदा ते मैनूं एहसास नहीं गा। ये बंदे दी जहनीयत च कई बारी बड़ी अजीब तरह की हालत है, डुअलिटी कह लो, कि पढ़ी भी जा रहा है भी वो सब थां ते मौजूद आ, फिर डरी भी जा रहा है, वो समझी भी जा रहा है भी अंतरजामी है, फिर चीज़ां लुकाउण की ट्राई कर रहा है। गुरु बाबा जी बयान करते, सब मैं रव रहया सो प्रभ अंतरजामी राम, गुरु शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। तो मैनूं ये भी समझ लग गई कि वह रवण मेरे वास्ते गुर शब्द का ही रवण होएगा। जिवें जिवें मैं अपने आप नूं इनलाइटेड करांगा शब्द के जरिए, शब्द ज्ञान के जरिए, तो मैनूं एहसास रहेगा सो प्रभ मेरा स्वामी राम वो सब थां ते मौजूद, मेरे उत्ते सुपरविजन करने वास्ते नहीं गा, पहरा देने वास्ते नहीं गा मेरे वास्ते कि जिहड़ा हैगा मैं तेनों मॉनिटर करना हैगा, नहीं, वह काम मैनूं स्वामित्व देना आ, मेरी रखिया करनी है, मैनूं स्नेह देना आ, मेरी प्रोटैक्शन के तौर पर मेरा सेवियर है वो। इस किस्म की बात गुरु रामदास साहब करते इहदे च। प्रभ मेरा स्वामी अंतरजामी कट कट रविया सोई, फिर दोहरा के बात कर दी। गुरमुख सच गुरमत सच पाइए सहज समाइए तिस बिन अवर ना कोई। गुरु की मत नूं प्राप्त करके इस सच नूं प्राप्त किया जा सकता है। इंज कह लो कि गुरु की मत आही शब्द ने, यही लफ्ज़ ने, यही अल्फाज ने। जिन्ना बंदा इन्हां लफ्ज़ां अल्फाजां नूं अपने जीवन विच आत्मसात करेगा, सब कहते गुरमत सच पाई है, उन्ना ही सच दे नेड़े जाएगा। सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। दोहरा के फिर बात की जी पहला क्या सी, उहदे तो बिना साडा कोई सहारा नहीं गा। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लय मिलाए। बाकी ये गुणगान भी सहज दे ढंग दा गुणगान है। बंदा कालेपन दे विच हठ दे नाल धक्के दे नाल कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इते हुक्म विच रह के हौली हौली जीवन नूं उस तरीके नाल ढालना आ। आपां भगत फरीद जी नूं पढ़दे हां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। इत्थे ते जुमा जुमा बंदे नूं 2 दिन पाठ करदियां हो जाण ते तीसरे दिन बंदा कहंदा भी रिधियां सिद्धियां आउणियां चाहीदियां ने, कोई वड्डे लैवल की प्राप्ति आ जानी चाहिदी है। किते बंदा बहुत वड्डी जिहड़ा आ किसी वड्डी प्राप्ति नूं अचीव करे बंदा उस रूप दे विच। भगत फरीद जी दे शब्दां नूं पढ़दे आ, वो कहंदे तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंढे काग। बुढ़ा हो गया, उम्र गुजर गई, हुण हालत यह है काल रूप काग सब सारा शरीर ही खा गया। मैटाफोरिक वे नाल गल कीती है। तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंढे काग, अजों सो रब ना बावड़िया देख बंदे के पाग। अजे भी नहीं बावड़ी हुई, अजे भी जीवन सारे ही लग चला है ऑलमोस्ट। जो अचीव करने वास्ते तुरिया सीगा अजे तो नहीं मिलिया, अजे तो दुराडे है। पर इहदा मायना ये नहीं गा कि मैं हुणे राह छड्ड दियां, अजे तक नहीं मिलिया। फिर सेम उसे सीक्वेंस बाबा फरीद जी ने बात की, क्या कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास। हे काल रूप कां तू ऑलमोस्ट सारे शरीर नूं खा चलना मेरे नूं। क्योंकि काल ही खांदा शरीर नूं अल्टीमेटली, यही बनाउंदा ते यही खांदा। ये मतलब एक ऐसी कुदरत ने चीज़ बनाई है क्या कि कागा करग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुहो फिर देखन की आस। पर मेरी अजे भी आस मुक्की नहीं गई। मेरे ए दोए नैना मैटाफोरिक वे नाल बात की गई है। ये अखां कलियां दी गल नहीं गी, ये गल है अंदर दी उस आस दी कि मैं उस करतार दे उस रंग नूं जीवन विच मान के विदा होना आ। मैनूं उहदा एहसास होए, मिलाप होए, मैं तां विदा होवां धरती तो। इत्थे महाराज ने बात की कि भाई गल यह है सहजे गुण गावां जे प्रभावां। भाई ये गुणगान सहज दा राह है, पर पॉसीबल भी तां है जे उन्होंने चंगे लग जाइए, जे वो आप किते त्रुठ पए, किते साडे उत्ते खुशी का नेत्र खोल देवे, आपे लय मिलाए, फिर आप अपने नाल मिला लैंदा है। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम ते आए। हे नानक शब्द के जरिए ही ये राह जापदा है। जापण का मतलब हैगा एक्सपीरियंस करना भी कह लो, पर इसनू अंडरस्टैंड करना भी कह लो। इनू तां बंदा अंडरस्टैंड कर पाउंदा आ। तिस बिन अवर ना कोई, उत तो बिना कोई होर है नहीं। इस करके अहनस नाम ते आए। आओ प्रायोरिटी बेसिस के उत्ते असी अपने आप नू नाम ते नामी नाल जोड़ीए। सब रहमत करन ऐसे आलमी अलाही अगमी वाक सानू प्राप्त हुंदे ने। इस प्रेरणा दे विचों असी गुरमत गाड़ी राह ते तारनी होईए। ये दिली अरदास आ। इन्नियां बिनतियां नाल खिमा
ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।